بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خاوند صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے۔ اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی، تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی۔ اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی۔ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا، کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا، حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور سے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے، اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی،
देखती रही और महजूज होती रही। हुजूर ने फरमाया आयशा बस करें अब। फरमाती है मैंने कहा नहीं अभी और देखना है। फरमाती है रसूल पाक के लफ्ज़ हैं बस करें और देखना है। फरमाया हुजूर फिर खड़े रहे। रसूल पाक की चाहत और हजरत आयशा सिद्दीका की चाहत, जब नबी पाक ने बहसीयत शौहर अपना उसवा हसना पेश किया तो किस अंदाज में पेश किया? फरमाया नहीं, जब तक तू कहेगी मैं खड़ा दिखाता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब तक मैं देखती रही रसूल पाक मेरी ख्वाहिश के लिए खड़े रहे। दो जहां के बादशाह, दो जहां के वाली, फरमाते हैं एक बीबी, उसकी चाहत के लिए हुजूर कितनी देर खड़े रहे। कितने काम करते हैं हम अपनी बीवियों की चाहत के हवाले से, और कितना हम वक्त सर्फ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आज चलो बीवी की ख्वाहिश है और हम थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त ऐसा निकाल लें जो फकत हम ऐसा दे जिससे उसकी तबीयत को हम थोड़ा खुश कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग से वापस आए तो फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? हम समझते हैं तहजीब के खिलाफ है, मैं तो बड़ा महज़ब होता हूँ जी, मैं बड़ा महज़ब आदमी हूँ। और एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ घर का काम काज भी कराते थे। क्या ख्याल है आपका? औरतों के साथ घर का काम काज भी, क्या ख्याल है आपका? वैसे ये सुन्नत है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जितना मर्जी कोई ताना दे कि ये बीवी का मुरीद हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है, आप कह सकते हैं मैं मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नौजवान फख्र करते हैं बाहर निकल के, मैंने नहीं कभी बोलने दिया उसे। भाई ये आला इखलाक की बात नहीं है जो तू सुना रहा है, ये आला इखलाक वाली बात नहीं कि तू बाहर बैठ के कहे जी भाई उसकी जुर्रत है मेरे सामने बोल जाए, ये आला इखलाक की बात नहीं है। ये आला, ये कोई जुर्रत वाला मामला है? औरत पे जुर्रत दिखाना भी कोई कमाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा दौड़ लगाओगी? हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं जवान थी, मेरा वजूद उस वक़्त पतला था, मैंने कहा हुजूर लगा लें दौड़। हुजूर से ज्यादा कोई मुहज़्ज़ब नहीं, नबी पाक से ज्यादा कोई तहजीब का आलम बरदार, नबी पाक से ज्यादा कोई बावकार नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों ये अंदाज हुजूर ने क्यों इख्तियार फरमाया? तेरी और मेरी तरबियत के लिए इख्तियार फरमाया, तुझे और मुझे दर्स देने के लिए इख्तियार फरमाया। और नबी पाक से ज्यादा मसरूफ भी कोई नहीं। अगर कोई ये दावा करे कि बड़ा मसरूफ होता हूं, मैं कैसे वक्त निकालूं अपनी बीवी के लिए? रसूल पाक की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है, बड़ी मानाखेज जिंदगी, एक एक लम्हा मेरे महबूब का मसरूफ है। लेकिन आप अंदाज क्या इख्तियार फरमाते हैं? मैं आयशा चलो दौड़ो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई और मैं जीत भी गई, दौड़ लगाई भी, हुजूर पीछे रह गए, मैं आगे निकल गई। फरमाते हैं रसूल पाक ने मुझे खजूरें भी अता फरमाई, नबी पाक ने मुझे पानी भी पिलाया, दौड़ के दौड़ती दौड़ती थक गई। फरमाती हैं फिर एक मौका आया, हुजूर ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा लो। फरमाती हैं मेरा वजूद थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा सा वजूद मेरा भारी हो गया था। रसूल पाक ने फरमाया लगाओ दौड़। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई तो हुजूर जीत गए, रसूल पाक जीत गए, मैं पीछे रह गई। हुजूर ने फरमाया आयशा ये पिछली दफा का बदला हो गया है, मैंने आज तुम्हें कहा ही इसलिए था कि मुझे पता था आज हार जाओगी। अब वो वाली चुस्ती और वो वाली फुर्ती तुमने नहीं रही, अब तुम हार जाओगी, ये मैंने बदला लिया है। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब सैयदा आयशा ये अंदाज, ये हदीसें बयान किया करती थी तो रोया करती थी, आंखों में आंसू होते थे। फरमाते हैं एक मैं उस दिन बड़ा रोई हुजूर की मोहब्बत पे। एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई, बूढ़ी औरत फरमाती हैं कि उसके हाथ के अंदर लाठी थी, लाठी टेकती हुई आई और जब उसने बाहर से आवाज दी, फरमाती हैं रसूल पाक झट से चारपाई पे बैठ गए। मेरे रसूल पाक ने बड़ी जल्दी से कपड़ा ठीक किया, हुजूर जल्दी से उठे, उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया, उसे बिठाया, उसे खिलाया पिलाया, खिदमत की, हुजूर उसके सामने बैठे रहे, पुरानी बातें नबी पाक करते रहे। बताइए फलां का फिर क्या हाल है, वो फलां मौके पे फिर क्या बना था, फिर क्या हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं मुझे समझ ही ना आई माजरा क्या है, मामला क्या है, ये बीबी कौन है, हुजूर ने क्या
किस किस्म का तज़किरा छेड़ दिया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं बीबी चली गई, मैंने समझा बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ औरत है, हुजूर ने इतना इकराम किया, इतना एहतराम किया, इतनी खिदमत की, जाते दफा खजूरें तोहफे में अता फरमाई, बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ बावकार पता नहीं कौन आली मर्तबत औरत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर ने जब उस औरत का तारुफ कराया, फरमाती है मेरे दिल से दुआ निकली, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बीबी कौन है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब वो बीबी गई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुजूर बीबी कौन है? हुजूर रो पड़े। नबी पाक थोड़ी देर के बाद आंसू पूछ के कहने लगे आयशा ये खतीजा तुल कुबरा की सहेली है, ये खतीजा की सहेली है। हम मक्के में जब रहा करते थे, जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी, ये खतीजा के पास आके बैठा करती थी, ये खतीजा के पास आके दुखड़े बयान किया करती थी, ये खतीजा के साथ वक्त गुजारती थी। हमने बड़े दुख इकट्ठे देखे हैं, हमने बड़ा करब का जमाना इकट्ठे गुजारा है। अब काफी अरसे के बाद ये भी मदीने मुंतकिल हुई, मुझे खबरें मिल रही थी। आज जब आई है तो मुझे वो खतीजा की वफाओं वाला दौर फिर से याद आया है, वो खतीजा की मोहब्बतें फिर से याद आई हैं, वो खतीजा कुबरा ने जो मेरे साथ कठिन वक्त गुजारा था, वो जो दुखों की वादियां मैंने और खतीजा ने कत्थे सर की थी, वो शेब अबी तालब के दिन जो मैंने और खतीजा ने भूख में काटे थे, वो ओजड़ियां मेरे सर पे जो काफर रखते थे, और खतीजा मोहब्बत और प्यार के साथ कहती थी सोनिया गम न करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाया मुझे वो सारे दुख और वो सारी परेशानियां और वो खतीजा का सारा प्यार आज फिर से याद आया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले कह रहे थे। सैयदा आयशा फरमाती हैं मेरा दिल गवाही दे रहा था आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप वाकई। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद और बीबी हैं, फरमाया आयशा गोश्त पकाओ तो सालन जरा ज्यादा बनाना, शोरबा जरा ज्यादा कर लेना, पानी जरा ज्यादा डालना, हुजूर मेहमानों ने आना है, कुछ लोग आ रहे। फरमाया नहीं, मुझे पता चला है मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आके ठहरी हैं, मैं आज उन्हें भी सालन